Okay, so if we open your project that we did in last class, which is this one, right? Section 5. Now, if you look at the application class, this is the main method, okay? So if we try to analyze that, how it works. But other than main method, also there is a, other than start method, so there is a main method, okay? So this is basically the class, application class. Okay. So if you look at the application class, how many methods are there? Response করেন. How many methods are there? এই ক্লাসটাতে কয়টা মেথড আছে? নাম কি? না ওটা তো কল. When I say how many methods are there, it means how many method body is there. Definition. So একটা ক্লাসে কয়টা মেথড আছে? এটার মানে হলো যে how many functionality are implemented. So সেমিকোলন দিয়ে যেটা শেষ হচ্ছে দ্যাটস এ কল. আমি একটা মেথডকে কল করছি, আপনি যেমন স্কয়ার রুট মেথডকে কল করেন, তাই না? লাইব্রেরি থেকে র্যান্ড ফাংশনকে কল করেন, তাহলে দোজ আর নট ইয়োর ক্লাস মেথড, বাট ইউ আর ইউজিং দেম, কলিং দেম, এন্ডস উইথ সেমিকোলন ইন জাভা। কিন্তু আমার এই যে একটা কার্লি ব্রেসের একটা ব্লকের ভেতরে আমি মেথডের কোডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, দ্য ফুল মেথড, that's called method definition or method body. Okay, so when you say how many methods are there in employee class, it means employee class is empowered with how many functionalities implemented. So submit report can be a method of employee class. Okay, view transcript can be a method of student class. Submit grade can be a method of faculty class. এই মেথডগুলো fully implemented থাকবে. So now you tell how many methods are there? 2, namely start and main method, right? So this is the method name, main and start. Okay, it begins here, start method ends here, main begins here, ends here. So this is the implementation of main and this is the implementation of start. Okay, whatever, like main method এ যেমন আপনারা আগে করেছেন না পাইথনে, main এর ভেতরে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট, সো main is a method implemented, কিন্তু এটা কিন্তু call, you are calling a method of some class. Okay, আচ্ছা, so now we know that application class is neither the model class nor the controller class. This class is responsible to launch your application, that's why it is application class, and we will keep the keyword application, otherwise we will be misguided when there will be tens or hundreds of classes in your project. So you need to be identify the class just by the name, that's why keep the keyword application. Okay, so I like this name, main application class, but whatever name you give, keep the keyword application. Okay, now we know that starting point is main function. Okay, here Java also it is the main method. Okay, now see it's a static method, that's why আমাদের আলোচনায় আছে যে static field and method. Okay, এই যে এটা শুধুমাত্র সেকশন 2 তে আলোচনা হয়েছে, অন্যদের আলোচনা হয় নাই। ওকে, বাট আলোচনা না হলে আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারবো, বাট উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। কথা বন্ধ করেন। ওকে, নাও if you write a statement print the world inside the main function, so if you execute your program Python, what will be executed first? Hello world will be printed because that is the first statement of main function. তাহলে এখানে কি এক্সিকিউট হবে? প্রথমে launch is a method call. Okay, so main method is calling launch method, তাহলে launch method should be executed, কিন্তু আমরা দেখি যে launch method execute না হয়ে start method execute হয়।
and start method actually load this fxml. তাহলে আসলে কি ঘটতেছে, যে মেথড আমি কলই করি নাই সেই মেথড এক্সিকিউট হচ্ছে, আর যেটাকে কল করলাম সেটার কোনো খবর নাই। Now here you need to understand something called thread. Okay, you have any idea what is process, what is thread? No one? Karo idea আছে? Now again, this is not the course to discuss the operating system concepts, but একটুখানি just একটা layman's idea দেওয়ার জন্য, if you look into the task manager, আচ্ছা task manager তো right click করলেই আমরা পাবো what is the task manager. So task manager is showing you there are a lot of process. Okay, this is the process tab. So there are 8 process representing the application and 122 process representing background service. Okay, so when you develop an application or a service, the difference between application and services, service don't have any user interface, it works in the background, but application will have a user interface. Okay, so you see Firefox, Google Chrome, okay, IntelliJ, Notepad, OBS, Spotify, Task Manager itself is an application, Windows Explorer. So these are the 8 applications are running in my machine at this moment. So there are 8 processes for each of those applications, and also there are 120 background services are running. So there are 102. So in total 130 plus processes are running in my machine at this moment. So process is the runtime instance of your application. Okay, runtime instance. Okay, now every process will have an execution unit within the process. So each execution unit, in layman's term, we call them thread. Okay, now threads are the execution unit which actually assigned the computing core. Okay, now if you have a multi-core processor, which is the case nowadays, so if your application is single threaded application, your application will use only one core. So all the programs that you have written so far, all of them were single threaded application. তাহলে আপনার কম্পিউটারে যদি অনেকগুলো সিপিইউ কোর থাকে আর অনেকগুলো জিপিইউ কোর থাকে, আপনার অ্যাপ্লিকেশন চাইলেও মাল্টিপল কোর ইউজ করতে পারবে না টু গেট ফাস্টার এক্সিকিউশন অর প্যারালাল কম্পিউটেশন। মাল্টিটাস্কিং যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনে করতে হয় সেই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন মাল্টি থ্রেডেড হওয়াটা খুব জরুরি, না হলে কি হবে, একই কোরের মধ্যে টাইম শেয়ারিং করতে থাকবে। ওকে, সো ভিডিও গেমস মাল্টি-কোর ছাড়া আপনি খেলতে পারবেন না। So all the renderings are done simultaneously by multiple cores in your display area. So therefore today's আজকের দিনে all application and services should be multi-threaded. এখন আর সিঙ্গেল থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন কমার্শিয়ালি কোথাও ডেভেলপ হয় না। ওকে, তো তাহলে এই fxml application is a multi-threaded application. Okay, so if your application is a single threaded application, then your process will have only one thread, thread 0 বা primary thread, and that thread will be given a computing core, and whenever the computing core will be assigned by the operating system, that core will execute the code represented by that thread. So thread is an execution unit. It means the thread represents some code, typically a method. Okay, তো তাহলে আমাদের এই thread 0 বা primary thread actually executes the main method, and main method actually launch a request to the operating system for a additional thread. কেন? আপনি যে ইউজার ইন্টারফেসের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছেন, if you click a button, immediately you can minimize, maximize or click somewhere else.
because that kind of task we write are done within fraction of even microsecond, okay, nanosecond level. কিন্তু আপনার যদি একটা হেভি কম্পিউটেশনাল টাস্ক থাকে, সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন নাম শুনেছেন? ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ ডান ইন ম্যাথ, করেন নাই? Did you solve a system of linear equation with how many unknowns? 3 maximum, 3, 4. So from solving 3 unknowns, 3 equations with 3 variables x, y, z, যতটুকু সময় লাগবে 4 ভেরিয়েবলস এর সময় কিন্তু অনেক বেশি লাগবে। 5 ভেরিয়েবলস হলে আপনার হয়তো ঘন্টার বেশি লাগবে। So if you are trying to solve a system of linear equation, trying to get the approximate value of thousands of unknowns, so আপনি যখন একটা বুর্জ খলিফার মতো বিল্ডিং কে কম্পিউটার সিমুলেশন করবেন, ওয়েদার ফোরকাস্টিং, অথবা আপনি একটা সমুদ্রে রিগ বসাবেন অয়েল এক্সপ্লোরেশনের জন্য, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট সুইটেবল স্পট, তাহলে এগুলোর জন্য অনেক আননোন অ্যান্সার আপনাকে বের করতে হবে by solving system of linear equations. So system of linear equations যে coefficient গুলো থাকে, those are the collected data from sensor and samples. ওটাকে প্লট করে সলভ করা হয়। তো তাহলে আমার যদি 1 lakh unknowns থাকে, then you will have 1 lakh equation. Each equation will have 1 lakh variables. How can you solve that? Even computer will take months to solve that if it is single threaded. Now you can use a cloud computing scenario where you can actually build your virtual machine with thousands of cores and actually can reduce that calculation in weather forecasting should be real time. তো যার কারণে মাল্টি-থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আপনি একটা বাটন ক্লিক করলে যদি আপনার 10x10 একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন আপনি সলভ করেন, বা ধরেন 50x50, ইট উইল টেক মিনিটস। তো এই সময়টুকুর জন্য আপনার থ্রেড কিন্তু বিজি computing the solving the linear equation using some Gauss-Seidel method or Gauss elimination method, whatever the method. ওই সময়টুকুর জন্য আপনার UI will be non-responsive. আপনি মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ কিছুই করতে পারবেন না, কারণ কোর তো নাই। কিছু করতে হলে কোর শুড এক্সিকিউট সামথিং। আপনার কোর ইজ নট ইয়েট কমপ্লিটেড দ্যাট সলভিং লিনিয়ার ইকুয়েশন, বাটন ক্লিক করে বসে আছেন সলভ হইলে ওই ইকুয়েশন আননোনস গুলোর ভ্যালু আপনাকে দেখাবে, এক্স এর ভ্যালু এত। তো এই যে আপনার ইউআইটা নন রেসপন্সিভ হয়ে গেল, দ্যাটস ভেরি নো। আপনার ইউআই শুড নট বি নন রেসপন্সিভ, দ্যাটস এ নেগেটিভ থিং, ওকে, অ্যান্ড ইটস নট অ্যাকসেপ্টেড। এই জন্য আমাদের ইউজার ইন্টারফেসটাকে একটা ডেডিকেটেড থ্রেড অ্যাসাইন করা হবে, আর ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যালকুলেশনের জন্য one or more multiple threads. And that's why by default thread 0 running main method, the main method is now requesting operating system launching a request to assign a new thread, এবং সেখানে সে বলে দিচ্ছে যে যখন নিউ থ্রেড দেওয়া হবে that new thread will execute start method. এখন আপনি যদি এটা না করে যদি এখানে স্টার্টকে কল করা হতো, পার্থক্য কি হতো? পার্থক্যটা হতো তখন আপনার এফএক্সএমএলটা সিঙ্গেল থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যেত, বিকজ থ্রেড 0 is running main and main is also calling start. তাহলে থ্রেড 0 will execute start, তাহলে একটাই থ্রেড, but we want multiple thread. That's why instead of calling start in the same thread, we are actually requesting operating system to assign a new thread to the start method. So that is what launch. So whenever the thread will be given, that will execute start method. Okay. এর বেশি আর আমি আলোচনা করতে চাই না। এই থ্রেড প্রসেসিং নিয়ে এগুলো আপনারা অপারেটিং সিস্টেম কোর্সে ইন ডেপথে জানবেন, ওকে, বা যারা জানেন তারা জানেন। ওকে, নাও এই স্টার্ট মেথড কি করে, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। সো ফার্স্ট হোয়াট উই আর ডুইং, আমরা স্টেজ এবং সিন নিয়ে কথা বলেছি, রাইট? বলেছি না বলা হয় নাই? স্টেজ, সিন এগুলো ডিসকাস করা হয়েছে। আপনারা কি সবগুলো ক্লাস করেছেন? ওকে।
So if you look at this, whatever you see as part of your HTML file or whatever the extension is your page. But who holds the page? The window. এই যে window হচ্ছে আমার holding area, garage. Window is your garage and the page or FXML file is your car or the page. তাহলে আমি যেটা দেখছি সেটা হলো আমার scene for web application page for a scene, but এই পেজ বা সিন তো নিজেকে হোল্ড করতে পারবে না, so we need a placeholder to contain that scene or page. Now for web application it's the browser. For our case there will be some window. Okay, so stage is a specific type of window. Okay, now these are all class. Window also is a class. Now if I ask you, if you want to use a car is a class, what is the very first thing you have to do? What is the very first thing you have to do? Bolen. Huh? No, you just have the class. Now you are a businessman. Now you want to use a car. What is the very first thing you have to do? Open the door ki mone mone? তাহলে জি হ্যাঁ, তাহলে what you need to do very first thing? হ্যাঁ, মানে রিয়েল লাইফের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে আপনি একটা কার ইউজ করতে চান, so car class is there, type is there, so you know there is a car type. Now I want to use a car, so what is the very first thing you have to do? First the car should be there. তাহলে very first thing you have to create a car. That means you have to declare a car object, class handle, and allocate memory. So car1 or my car equal to new car. Then you can say my car dot open door, then my car dot start. But কারই যদি না থাকে কি করে হবে? তাহলে আমার উইন্ডো কিন্তু একটা ক্লাস, তাহলে আমার বা স্টেজ একটা ক্লাস, তাহলে ওটার একটা অবজেক্ট লাগবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে we don't need to declare any stage object and instantiate it by allocating memory, because Java virtual machine supply the stage as the parameter to the start method. তাহলে আমরা যখন এটা লঞ্চ করব, আমাদের এটা যদি লঞ্চ করি, আমাদের কোডে কিন্তু কোথাও আমরা স্টেজ নিউ করি নাই, ডিক্লেয়ারও করি নাই, নিউ করি নাই, কিন্তু একটা ডিফল্ট উইন্ডো কিন্তু চলে আসবে যার ভেতরে আমার এফএক্সএমএলটা লোড হবে। ওকে, এই যে ডিফল্ট উইন্ডো আসলো, এই যে ইট হ্যাজ এ মিনিমাইজ, ম্যাক্সিমাইজ অ্যান্ড ক্লোজ বাটন, ইট হ্যাজ এ টাইটেল, এইটাই হচ্ছে আমার একটা স্টেজ ইনস্ট্যান্স অবজেক্ট। যখন আমরা ডিক্লেয়ার করি ইট ডোন্ট হ্যাভ এনি মেমোরি, রাইট? উই ডিসকাস দ্যাট, করি নাই? আমরা যখন ডিক্লেয়ার করলেই মেমোরি হয় না, অ্যালোকেট করতে হয়। এটা আলোচনা হয়েছে তো নাকি হয়নি? হ্যাঁ। সো তাহলে আমি যদি একটুখানি এটা আপনাদের সাথে আরেকবার একটু জাস্ট টু মেক শিওর নোবডি হ্যাজ কনফিউশন, when you declare an object, Asif, it's just a name, it doesn't exist. So a mother conceived a baby, just she has done a test based on the symptom and confirmed that she conceived, that's it, but baby does not exist yet, কিন্তু তার নাম ঠিক করা শেষ। তো জিনিসটা সেরকম, নাম ঠিক করা হয়েছে, আসলে তো কোনো অবজেক্ট এক্সিস্ট করে না, not yet. So at this point we will call Asif as an empty reference, capable of referring to a future object
memory space when it will be allocated. তাহলে এই ডিক্লেয়ার করলে আমরা এটাকে বলছি এমটি রেফারেন্স বা ক্লাস হ্যান্ডেল। এগুলো আলোচনা হয় নাই, আপনারা মানে এমন ভাবে বলছেন যেন হয় নাই। তো তাহলে আমি যখন মেমোরি অ্যালোকেট করে ফেলবো তখন ইট বিকামস এ রিয়েল ইনস্ট্যান্স অফ দ্য ক্লাস। তখন আমরা বলতে পারি ইটস এ কমপ্লিট অবজেক্ট বা রিয়েল ইনস্ট্যান্স। সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ দ্য টার্ম ইনস্ট্যান্স, ওকে, ক্লাস ইনস্ট্যান্স। তো তাহলে আমাদের এখানে আমাদের এই যে স্টেজের একটা ইনস্ট্যান্স যখন কোড সাপ্লাই দেওয়া হয় টু দ্য নিউ থ্রেড to execute the start method, at that time Java virtual machine actually create a stage instance and supply that as parameter, and that is received in a stage handle called small stg, বা আপনি বলতে পারতেন for example default stage। তাহলে ডিফল্ট স্টেজ নামে একটা স্টেজ, আপনি কিন্তু এখানে শুধু ডিক্লেয়ার করছেন, না কোনো মেমোরি নাই, ইনস্ট্যান্সে যখন আসবে মেমোরি সহই আসবে, ওকে। সো এই জন্য আমাকে নিউ করার কোনো প্রয়োজন নাই। সো এখন আমার কাজ হলো স্টেজ ইজ অ্যাভেলেবল টু দ্য স্টার্ট মেথড। তাহলে স্টার্ট মেথডের কাজ হলো এই স্টেজে সিনটাকে সেট করা। তাহলে সিনটাকে সে সেট করবে, সেট করতে হলে একটা সিন লাগবে, প্যারামিটার। এখন সিন বানানোর আগে আমার কিছু কাজ আছে। প্রথমে fxml loader is the class, it's a library class from the fx library. This class is responsible to load your fxml, okay, as a scene to a stage, okay. fxml loader stage এ সেট করবে না, কিন্তু fxml loader এর কাজ হচ্ছে fxml টাকে লোড করা, okay. So we are instantiating fxml loader handle, small fxml loader, বা আপনি my loader বলতে পারেন, my fxml loader, মানে আপনি যদি কনফিউজড মনে করেন তাহলে নামটা চেঞ্জ করে দিলাম। তাহলে my fxml loader equal to new fxml loader, যেমন আসিফ equal to new student, সিমিলার। তাহলে আসিফ হচ্ছে স্টুডেন্ট অবজেক্ট, my fxml loader হচ্ছে fxml loader এর একটা অবজেক্ট। সো দিস ইজ দ্য allocation and this is the parameter of the constructor. তাহলে কনস্ট্রাক্টর আমরা কি পাঠাচ্ছি? So this is the beginning of the constructor and this is the end of the constructor. So what we are sending to the fxml loader constructor, we are actually sending the parent, okay, of the fxml loader, the location of the fxml file. তাহলে এখানে আপনি তো শুধু ফাইলের নামটা দিয়েছেন, কিন্তু what is the URL of that? URL মানে including the path, detailed path. তাহলে এই fxml loader need to know the exact location of the fxml. So a class.getResource with the file name will generate a URL object which contains all the details, and that is stored in a field of fxml loader. কনস্ট্রাক্টর আপনি যখন কিছু দেন, কেন দেন? কমপ্লেক্স নাম্বারের কনস্ট্রাক্টরে হোয়াট ইউ হ্যাভ সেন্ট বলেন। কমপ্লেক্স নাম্বারের কনস্ট্রাক্টরে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্যারামিটার? হোয়াট ওয়াজ দ্য প্যারামিটার? দুইটা ইন্টিজার। তাহলে দুইটা ইন্টিজারকে আপনি প্যারামিটার হিসেবে দিলেন কেন? যাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি। দুইটা প্যারামিটার আপনি দিলেন কেন? তো সাইন দেম টু সাম ফিল্ড। তাহলে ফিল্ড আছে বলেই আমি প্যারামিটার হিসেবে দিচ্ছি। তাহলে কনস্ট্রাক্টরে যা দিব সেটা ডেফিনেটলি কোনো ফিল্ড এটা ঢুকবে। এটুক তো কমন সেন্স। এটা বুঝতে সমস্যা? বলেন। Is there any problem to understand that? Whatever you give to the constructor new করার সময় সেটা কোনো না কোনো ফিল্ডে অ্যাসাইন হচ্ছে।
So constructor parameter is the initial value of some field. তো তাহলে fxml লোডারের কনস্ট্রাক্টর আমরা যখন একটা ইউআরএল দিয়ে দিচ্ছি, এটাও এই fxml লোডার ক্লাসের কোনো ফিল্ডে ঢুকছে, সেই ফিল্ডের নাম হচ্ছে লোকেশন, টাইপ হচ্ছে ইউআরএল। তাহলে ইউআরএল টাইপের একটা ফিল্ড লোকেশনের মধ্যে এটা চলে যাচ্ছে। এটা কোনটা? দ্য ইউআরএল অফ দ্য fxml ফাইল। সো নাও ইউআরএল ইজ দেয়ার, লোকেশন ইজ দেয়ার। এখন কি হচ্ছে, আমরা যখন সিন জেনারেট করতেছি সিন ক্লাসের, ওকে, নাও লেটস সে মাই ফার্স্ট সিন, এটা আমি অবজেক্টের নাম দিলাম, তাহলে নিউ সিন। এখন এখানে প্যারামিটার হিসেবে আমরা কি দিচ্ছি? what we are giving in the parameter, এই সিনের কনস্ট্রাক্টরে কয়টা প্যারামিটার দিচ্ছি আমরা? how many constructor we are giving? তিনটা। তাইলে সেকেন্ডটা থার্ডটা আপনি বুঝতেছেন, হাইট উইথ। প্রথমটা কি? লোড তো একটা মেথড, তাইলে fxml লোডার ক্লাসের লোড মেথড will return something. ও যেটা রিটার্ন করবে that is the first parameter of the constructor of the scene. আপনি প্যারামিটারের জায়গায় যদি x দেন তাহলে xটাই প্যারামিটার, কিন্তু প্যারামিটারের জায়গায় যদি একটা মেথড কল করেন, মেথড কল তো আর কোনো ডাটা না, কিন্তু প্যারামিটার সাপোজ টু বি এ থিং। তাহলে x এর জায়গায় যদি একটা মেথড থাকে কল, একটা ফাংশন কল থাকে, তার মানে আমাকে বুঝতে হবে, এটাও কমন সেন্স, তাহলে ওই ফাংশন যেটা রিটার্ন করবে সেটাই আসলে প্যারামিটার। ঠিক আছে? এখন লোড মেথড আমাকে কি দিবে? লোড মেথড আমাকে যেটা দিবে, if I open the fxml, এটাকে যদি আমি সিন বিল্ডার ওপেন করি, নাও fxml ফাইল তো একটা ট্যাগ বেসড কোড, ওটা খুললে আপনি কিছু কোড দেখতে পাবেন, হাইপার টেক্সট কোড, হ্যাঁ, ওই যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভেতরে, কিন্তু ভিজুয়ালি তো কিছু নাই। তাহলে ভিজুয়ালি জেনারেট করতে হলে আমার যে ডিজাইন, এটা নোডের হায়ারার্কিটা জানতে হবে। সো দিস ইজ দ্য নোড হায়ারার্কি। তাহলে এখানে আমার এই যে 12টা নোড আছে, এই নোডের রুট বা প্যারেন্টকে, এই যে এটাকে যদি একটা ট্রি বা গ্রাফের মতো চিন্তা করেন, হু ইজ দ্য প্যারেন্ট? রুটকে অ্যাঙ্ক করবে। তাহলে এই fxml লোডারের লোড মেথড আপনার যে লোকেশন থেকে সে fxml ফাইলটাকে খুঁজে পাবে, and then it will return the parent of that fxml file from this hierarchy. তাহলে আসলে fxml লোডার এই fxml এর জন্য কি রিটার্ন করবে? অ্যাঙ্ক করবে। যদি vbox থাকে vbox, তাহলে আপনার যে পার্টিকুলার fxml ফাইলকে আপনি লোড করতেছেন লোডারের মাধ্যমে, তার যে প্যারেন্ট সেটা রিটার্ন করবে। তাহলে সিন class will create the visual scene in the background so that you can set to the stage and display. তাহলে ওই সিনটা ক্রিয়েট করতে গেলে ওর আসলে ওই সিন গ্রাফ যেটা বামে দেখতে পাচ্ছেন তার প্যারেন্টটা দরকার। তাহলে এখান থেকে সেই এই রিলেশন অনুযায়ী রেন্ডার করবে। তো তাহলে উই নিড দ্য প্যারেন্ট। তাহলে এই লোড আমাকে লোকেশনে যে fxml টার আছে, লোকেশনে আমার যে এইটা তো লোকেশনে চলে গেছে, তাইলে এই অবজেক্টের লোকেশন ফিল্ডে যে ইউআরএলটা আছে, সেই ইউআরএল যে fxml কে রিপ্রেজেন্ট করে তার প্যারেন্ট সে রিটার্ন করবে। So that scene will be constructed with the size that you specify. এখন আমাদের অ্যাঙ্কর প্যানের সাইজ কত? আমাদের যে fxml ফাইল, এটার অ্যাঙ্কর প্যানের সাইজ হচ্ছে 400 by 565। এটা কিভাবে আসলো? ওই যে আমরা অ্যাঙ্কর প্যান টেনে টুনে কম বেশি করছি অ্যাকর্ডিংলি, যখন fxml ফাইলটা সেভ করছি সিন বিল্ডারে, অ্যাকচুয়াল আমরা যেভাবে বসাইছি সেই অনুযায়ী চলে আসছে। সো দিস ইজ দ্য রিয়েল সাইজ অফ মাই অ্যাঙ্কর প্যান, প্যারেন্ট যেটা। কিন্তু আমার সিন তো আসলে আমি সিনের কনস্ট্রাক্টরে বলে দিচ্ছি
instead of 400 by 565 I have said 320 by 240, যার কারণে আমার পুরাটা আসছে না। এখন আমাকে টেনে আবার বড় করতে হবে। কিন্তু আমি যদি চাই পুরাটা আসুক, তাহলে আমি সিন বিল্ডারের সাইজ দিব না, তখন সিন বিল্ডার কনস্ট্রাক্টরের যে প্যারেন্টের সাইজটাকে সে সিনের সাইজ হিসেবে নিয়ে নেবে। তো তাহলে আমরা যদি এখানে বলি যে আমার অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে গিয়ে এখানে গিয়ে আমি যদি সাইজটা না দেই, লেটস এটাকে কমেন্ট করে, so we have one more একটা কনস্ট্রাক্টর আছে 3 প্যারামিটার, another constructor with 1 parameter, তাহলে সিন ক্লাস has 2 parameters, 2 constructor। যেমন আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার had 1 constructor with 2 parameters, রিয়েল আর ইমাজিনারির জন্য যখন আমরা সাপ্লাই দিব, আর একটা হচ্ছে কিছুই সাপ্লাই দিব না, 0 প্যারামিটার। সেরকম এখানেও তাই, 1 প্যারামিটার 3 প্যারামিটার। তাইলে এখন কিন্তু আমরা 3 প্যারামিটারের জায়গায় 1 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর ইউজ করেছি। তাহলে এখন কি হবে, এখন সে সাইজ কিভাবে নেবে সিনের, তাহলে যে প্যারেন্টের সাইজটাই সে সিনের সাইজ হিসেবে নিয়ে নেবে। এখন যদি আমরা রান করি, তাহলে এখন আমরা দেখব যে আমার প্যারেন্টের যে সাইজ, নাও দ্যাট বিকামস দ্য সাইজ অফ দ্য সিন এজেন্ট। ঠিক আছে? তো ওয়ান্স দ্য সিন ইজ ক্রিয়েটেড, এটার নাম কি ছিল, এটার নাম যদি আমরা দেই মাই ফার্স্ট সিন, তাহলে এই মাই ফার্স্ট সিন আর এটা কি হবে, মাই এফএক্সএমএল লোডার ডট লোড। ওকে, আপনি যেভাবে দিবেন আর কি না, ঠিক আছে? তো এখন আমার এই ডিফল্ট স্টেজে আমার সিনটাকে সেট করতে হবে। সো আপনি চাইলে টাইটেলটা অপশনাল, ম্যান্ডেটরি না। ওকে, and default stage dot set scene কি হবে, my scene, my কি ছিল, first scene, এই যে my first scene, and then default stage dot show so that we can see the stage বা window। তো এই স্টেজটা আমরা এই সিন দিয়ে সেট করেছি, তার আগে আমরা এই সিনটাকে ইনস্ট্যান্টিয়েট করেছি উইথ দ্য প্যারেন্ট, তার আগে প্যারেন্টটাকে আমরা এফএক্সএমএল লোডারের লোকেশন নামে একটা ফিল্ড সেটাতে স্টোর করে নিয়েছি থ্রু কনস্ট্রাক্টর। নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইট ওয়ার্কস। এটা বোঝাটা জরুরি কেন, এটা তো স্টার্ট মেথডে করলেন, কিন্তু আপনার যখন নেভিগেট করবেন এক সিনে বাটন ক্লিক করলে আরেক সিনে যাবেন, ওই বাটনের হ্যান্ডলারে ওই একই লজিক অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লজিক। ওকে, একটা এফএক্সএমএল দিয়ে তো আপনার দুনিয়া যাবে না, আপনার প্রজেক্টে 100টা এফএক্সএমএল ফাইল থাকবে, তাই না? একটা লগ ইন এফএক্সএমএল, একটা লগ ইন পেজ, দেন 8টা ইউজারের জন্য 8টা ড্যাশবোর্ড, দেন এক একটা ড্যাশবোর্ড থেকে আবার 8টা টাস্কের জন্য 8টা করে এফএক্সএমএল। সো রাফলি 100 প্লাস মাইনাস 100 এফএক্সএমএল। তাহলে স্টার্টে তো আপনি একটা লোড করবেন, লেটস এ লগ ইন, তারপরের সুইচিং গুলো তো আপনার ইভেন্ট হ্যান্ডলার থেকে হবে, তাহলে ওগুলো তো আর অটো জেনারেট না, এটা অটো জেনারেট, কিন্তু ওগুলো তো আপনাকে লিখতে হবে। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইট ওয়ার্কস। ঠিক আছে? এনি কোশ্চেন বিফোর উই গো টু দ্য নেক্সট টপিক? এনিওয়ান? রেসপন্স করেন, না থাকলে বলেন কোনো কোশ্চেন নাই। আন্ডারস্টুড? ওকে, এখানে আরেকটা কনসেপ্ট আমাদের আনতে হবে, ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি ভুলে গেছি, কোনো সেকশনেই করা হয় নাই, সেটাও করতে হবে। সেটা হলো মেথড ওভারলোডিং। ওকে, ওকে, এটা আপনাদের সেকশনে হয়ে যাচ্ছে, আমি এখানে টিক দিয়ে রাখলাম। তো
ফাংশন তো আপনারা লিখেছেন, লেখেন নাই? Give me a name of a function. Let's say you want to sort an array. তাহলে আমি যদি বলি যে void sort, ওকে, ধরেন একটা ক্লাস আছে, ক্লাস, ওকে, class, let's say array manipulator. তাহলে array manipulator ক্লাসের একটা মেথড হচ্ছে sort, সে একটা অ্যারেকে সর্ট করতে পারে। তাহলে এটার প্যারামিটার কি হবে? প্যারামিটার বুঝেন না? প্যারামিটার মানে কি? একটা মেথড বা ফাংশনের প্যারামিটার কি? ইন জেনারেল যে কোনো ফাংশনের প্যারামিটার বলতে আমরা কি বুঝি? And why we need it and what it is, what it represent. বাইরে থেকে, তার মানে আপনার ফাংশন may need some external input to do the task. তাহলে swap যদি একটা ফাংশন হয়, ওর কাজ হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েবলের কন্টেন্ট গুলো এক্সচেঞ্জ করা। তাহলে প্যারামিটার হিসাবে আপনি যদি এক্স ওয়াই দেন সোয়াপ ফাংশনে, সোয়াপ ফাংশন ওই প্যারামিটার গুলো ইউজ করবে, করে তাদের ডাটা ইন্টারচেঞ্জ করে দেবে। সো বেসিক্যালি প্যারামিটারস আর ইনপুট টু দ্য ফাংশন, আর আপনি যেটা রিটার্ন ভ্যালু সেটা হচ্ছে আউটপুট ফ্রম দ্য ফাংশন। ওকে, মানে ব্যাক, রিটার্নিং সামথিং ব্যাক টু দ্য কলার, যে এটাকে কল করেছে। তাহলে এই আমাদের এই অ্যারে ম্যানিপুলেটরের যে সর্ট মেথড, এইটার প্যারামিটার কি হওয়া? হোয়াট উইল বি দ্য প্যারামিটার? অ্যারে। সো ধরেন জাভাতে অ্যারে এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয়। ওকে, সো লেটস সে ইন্ট অ্যারে। সো এখানে আপনার এখন কোড থাকবে, কোড টু sort the elements of int error, okay, using some sorting algorithm. Okay, bubble sort, quick sort, whatever. এখন can you just repeat that method? Can you repeat this method? এটাকে যদি কপি পেস্ট করে বসাই দেই দুইবার, কি হবে? হ্যাঁ জি না, ক্যান ইউ জাস্ট কপি পেস্ট এ মেথড এক পর পর? নো, এরর দিয়ে দিবে। কেন? কারণ হলো আপনি যখন এটাকে কল করবেন, তো ধরেন সাম ক্লাস, সাম ক্লাসে আপনার একটা মেথড আছে সাম মেথড। তাহলে এই সাম মেথডের ভেতরে আপনি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছেন, বা ধরেন সাম ক্লাসের একটা ফিল্ডই হচ্ছে একটা অ্যারে। ওকে, একটা ইন্টিজার অ্যারে। ওকে, int error equal to 1 2 3 4 5, এগুলো তো বোঝেন তাই না? তাইলে এখন ও যদি এটাকে সর্ট করতে চায় তাহলে কি করবে? অ্যারে ম্যানিপুলেটর ক্লাসের সর্টকে কল করতে হবে, তাই না? তাহলে ওর একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করছেন না আপনারা, দেখাইছি। আচ্ছা, তাইলে আপনাকে এই অ্যারে ম্যানিপুলেটরের এই সর্টকে কল করতে হলে কি লাগবে? হাউ টু কল দ্য সর্ট? না, সর্টকে কল করতে চাই, কারণ আমি এই সর্টকে কল করতে চাই প্যারামিটার হিসেবে আমার এই ইন্ট এররকে আমি দিয়ে দিব। তাহলে এই ইন্ট এররকে সর্ট করবে, ধরেন এটার নাম দিলাম শুধু এরর।
তাহলে এই সর্টকে আমি কিভাবে কল করব? অ্যারে ম্যানিপুলেটর, ওকে, অ্যারে ম্যানিপুলেটর। ক্লায়েন্ট লাগবে, কিন্তু ক্লায়েন্ট এখানে ইনস্ট্যান্স না ক্লাস? এটা আলাপ হয় নাই আপনাদের সেকশনে? ইনস্ট্যান্স কখন ক্লায়েন্ট হবে, ক্লাস কখন ক্লায়েন্ট হবে? সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট হয়েছে কি হয় নাই? ঠিক মতো বলেন, আপনারা তো ঠিক মতো বলছেন না। না হলে সেটা বলতে হবে না, আবার একটু বলে আমাকে রিপিট করাবেন না। রিপিট করার হলে ওটা ভিডিওতে আসে অলরেডি। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমরা ডটের ডান পাশে কি থাকে? মেম্বার, ওকে। এটাই যে এখানে দেখেন ডটের ডান পাশে থাকে মেম্বার, বাম পাশে থাকে ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট কি এটা আলাপ হয়েছে তো? কি বলেন? ক্লায়েন্ট কি আলাপ হয় নাই? What is a client? Asif is a client. Okay, so Asif dot print CGPA. তো না, প্রিন্ট সিজিপিএ তো জানতে হবে কার গ্রেড নিয়ে আমি কাজ করব। সবার মধ্যেই তো গ্রেড আছে, তাহলে কার গ্রেড ব্যবহার করে আমি সিজিপিএ ক্যালকুলেট করে প্রিন্ট করব। তাহলে আসিফ যদি ক্লায়েন্ট হয়, আসিফের ফিল্ড ইউজ করবে। তো তাহলে আমি যদি ধরেন আমি প্রিন্ট আসিফ ডট আইডি, পাইথনে যে প্রিন্ট ফাংশন, ওখানে যদি আপনি তাহলে শুধু প্রিন্ট আইডি দিলে কিছুই হবে না, অ্যালাউড না, এরর। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে প্রিন্ট আসিফ ডট আইডি, তখন সে আইডির ভ্যালুটা প্রিন্ট করবে। কার আইডির ভ্যালু প্রিন্ট করবে? কারণ সো আসিফ ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ দ্য ফিল্ড। তাহলে ফিল্ড তো মেম্বার, মেথডও মেম্বার। তাহলে ফিল্ডকে রিড রাইট করতে হলে বাইরে থেকে আপনার ক্লায়েন্ট লাগবে, বা মেথডকে কল করতে হলেও ক্লায়েন্ট লাগবে। সো ক্লায়েন্ট ইজ মোস্ট কেসেস আপনার অবজেক্ট ইনস্ট্যান্স, আসিফ, শফিক, লুনা, ওকে। তাহলে আসিফ ডট সলভ অ্যাসাইনমেন্ট, ওকে, শফিক ডট পে বিল, লুনা ডট শো ট্রান্সক্রিপ্ট। তাহলে এগুলো এই যে বিভিন্ন মেথড স্টুডেন্ট ক্লাসের কল হচ্ছে, প্রত্যেকটা কলেরই কোনো না কোনো ক্লায়েন্ট আছে, ঠিক আছে। এখন দেখেন আপনাদের দু একটা ডায়াগ্রাম দেখাই, তাহলে জিনিসটা আরেকটু রিইনফোর্স হবে। আমরা যদি বলি যে অবজেক্ট মেমোরি স্পেস, দেখেন তো কোথায় অবজেক্ট স্পেস? এই অবজেক্ট, ওকে। সো কমপ্লেক্স নাম্বার C1 C2 C4, আপনি যখন নিউ করবেন তখন এরকম মেমোরি স্পেস তৈরি হবে র্যামের ভেতর প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য। So now after allocation we can say C1 is a class instance, complex number class instance, C2 is a complex number class instance, C4 is a complex number class instance. তাহলে যে রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সের ভেতরেই কিন্তু নিজস্ব মেমোরি আছে। সো দ্য মেমোরি 4 বাইট, ইন্টিজারের যে 4 বাইট রিয়েলের, সবগুলো অবজেক্টেই কিন্তু 4 বাইট করে আছে। তা আপনাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট অবজেক্টের মেমোরিতে আইডির জন্য আলাদা মেমোরি, সবার আইডির জন্যই আলাদা মেমোরি, সবার গ্রেডের জন্য আলাদা, সবার নেম, ওকে। তাহলে এই যে ফিল্ডগুলো, এই ফিল্ডগুলো কিন্তু বিলংস টু ইনস্ট্যান্স অবজেক্ট স্পেস। তো কাজেই আমি যদি না বলি কোন কমপ্লেক্স নাম্বারের রিয়েলের মেমোরি খুঁজেই পাবে না। কিন্তু আমি যখন বলবো যে C1 এর রিয়েল, তখন সে 4 বাইট থেকে সেটা রিড করবে বা রাইট করবে। সো C1 ডট রিয়েল বা C2 ডট রিয়েল বা C3 ডট রিয়েল। আর যদি মেথডের ক্লায়েন্টের মধ্যে আমরা ইউজ করি তাহলে দিস ডট রিয়েল, দিস মানে যে ক্লায়েন্ট সে তার রিয়েল। তাহলে একটা ক্লায়েন্ট কিন্তু লাগছে। এখন এগুলোর ক্লায়েন্ট হিসেবে আমরা ইনস্ট্যান্স বা অবজেক্টের নামটাকে ব্যবহার করছি। ইনস্ট্যান্সিয়েট না করে যদি অবজেক্টের নাম ব্যবহার করেন, নাল পয়েন্টার এক্সেপশন হয়ে যাবে।
আর আপনি বললেন যে স্টুডেন্ট আসিফ সেমিকোলন, কিন্তু নিউ করেন নাই। নিউ না করে আপনি যদি বলেন আসিফ ডট প্রিন্ট সিজিপিএ, কি হবে? কেন? কারণ প্রিন্ট সিজিপিএ তো আসিফের মেমোরি থেকে গ্রেড রিড করবে, তো আসিফের মেমোরিই নাই, এটা খালি নাম দিয়ে রাখছেন, তখন নাল পয়েন্টার এক্সেপশন হয়ে প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে। So that is why it is important to instantiate, okay, before you use it as a client, either to access the field or to call a method, okay. এখন আপনাকে একটা তাহলে এই যে আইডি নেম সিজিপিএ স্টুডেন্টের কথা যদি বলি, আমি যদি পরের ডায়াগ্রামে যাই, এটা মেমোরি স্পেস ফর এমপ্লয়ি, কিন্তু এমপ্লয়ির একটা ফিল্ড হচ্ছে আবার ডেট ক্লাসের একটা অবজেক্ট। তাহলে দেখেন ডেট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স represented by a field of employee class. আবার ওইটার মধ্যে আবার এই যে ডে মান্থ ইয়ার এর জন্য এই যে ক্লাস ডে মান্থ ইয়ার ফিল্ডের জন্য মেমোরি আছে। তাহলে এটা হচ্ছে ডেট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স represented by a handle called DOJ, date of joining, which is a field of employee class. ওকে, এখন আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে সেটা হলো যে স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড কি হতে পারে, আইডি নেম সিজিপিএ। ওকে, এখন আমরা যদি বলি যে আপনার ইউনিভার্সিটির নাম কি, আইইউবি, আপনার ইউনিভার্সিটির নাম কি, আইইউবি আপনার, তাহলে আপনাদের সবার ইউনিভার্সিটির নাম আইইউবি, কিন্তু আপনাদের নাম কি সেম, আপনাদের আইডি সেম, আপনাদের সিজিপিএ সেম না। এখন ওনার 3.56 ওনার 3.56 সেটা coincidentally same, but logically they are different, they need different memory to store. কিন্তু ইউনিভার্সিটি নেম আইইউবি সবার জন্য, তো আইআরএস এ যদি 30,000 অবজেক্ট থাকে, স্টুডেন্ট অবজেক্ট instantiated and stored as class instance, তাহলে সবার মধ্যে যদি আইইউবি থাকে, what is the point of creating 30,000 duplicates of the same string value? You are wasting the space. তো তখন আপনি যেটা করতে পারেন যে প্রত্যেকটা অবজেক্টের ভেতরে মেমোরি অ্যালোকেট না করে পুরো ক্লাসের জন্য একটা সিঙ্গেল স্ট্রিং তৈরি হবে, and all the object will actually refer to that. তাহলে কি হচ্ছে, একটা সিঙ্গেল পিস অফ মেমোরি is shared by all instances. সেটা কখন করতে পারবো? if the value is common value, if the value is absolutely same for each and everybody. So if that is the case, then we call it static field. এখন আমি যদি বলি যে স্ট্যাটিক ফিল্ড, আমরা যদি আরেকটা ডায়াগ্রাম দেখি, এই যে স্ট্যাটিক ফিল্ড। So now student Asif, Shafiq, Luna, they are the object instantiated, so now they represent class instance, and student class has 4 field: ID name, CGPA, university name. Now ID and CGPA need individual memory for each instance. So each instance, Asif, Shafiq, Luna, in their memory space, they have their own memory for ID name, CGPA. But university name to same. তো তাহলে ইউনিভার্সিটি নেমের জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি অ্যালোকেট না করে এই ক্লাস মেমোরি স্পেসে একটা সিঙ্গেল স্ট্রিং জেনারেট হবে, and that will be referred by all those uniname handle inside each object. তো এটা তখনই হবে যখন আপনি বলবেন যে university name is a static field. So to make this work, আমাকে এটা বলতে হবে যে it is a static field. Okay, জি, মানে স্ট্যাটিক যেটা না সেটাই নন স্ট্যাটিক। আপনি তো ফিল্ড দিয়েছেন কেন, ওটা ডাটা রাইটও করবেন রিডও করবেন, সেই জন্যই তো ফিল্ড। যদি ওটা রিড রাইট কিছুই করতে না পারেন, ওই ফিল্ড রাখার কোনো জাস্টিফিকেশন নাই। তাহলে ফিল্ড মানে ওটা রিড রাইটের কোনো না কোনো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে মেমোরি অ্যালোকেশনটা কোথায় হবে, দ্যাট ইজ গাইডেড বাই স্ট্যাটিক নাকি উইদাউট স্ট্যাটিক। উইদাউট স্ট্যাটিক মানে নর্মাল ইনস্ট্যান্স লেভেল ফিল্ড, এভরি ইনস্ট্যান্স উইল হ্যাভ মেমোরি ফর দ্যাট ফিল্ড, লাইক ইউর আইডি নেম, সিজিপিএ, অ্যাড্রেস, তাই না?
এগুলো আপনার মেজর মাইনাস আপনার যে পার্টিকুলার ইনফরমেশন ফর এ স্পেসিফিক স্টুডেন্ট দ্যাট নিড টু বি স্টোর ফর ইচ অফ দ্য স্টুডেন্ট সেপারেটলি। তাহলে এরা সবই হচ্ছে আমার উইদাউট স্ট্যাটিক রেগুলার ফিল্ড বা নন স্ট্যাটিক ফিল্ড। কিন্তু ইউনিভার্সিটি নেম যেহেতু কমন, কাজে ওইটাকে আমরা স্ট্যাটিক করতে পারি। তাহলে আমরা যদি এখানে আমি লিখেছিলাম কোথাও স্টুডেন্ট ক্লাসটা খুঁজছি আর কি, দেখেন তো ইউনিভার্সিটি নেম ফিল্ডটা স্টুডেন্ট ক্লাসে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের পুরনো স্টুডেন্ট ক্লাসটা আমি কপি করে নিয়ে আসি, নিয়ে এসে করি। এই যে স্টুডেন্ট ক্লাস, ওকে, এই যে এখানে আছে দেখেন। তাহলে আইডি নেম সিজিপিএ এগুলো হচ্ছে আমার নন স্ট্যাটিক ফিল্ড। কিন্তু আমি যখনই বলবো যে এই ইউনি নেম হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড স্ট্রিং টাইপের, তখন কিন্তু প্রত্যেক অবজেক্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ভ্যালু হবে না, একটা কমন ভ্যালু। তাহলে আমার 3টা অবজেক্ট থাকলেও যে ভ্যালু, 3000 30,000 অবজেক্ট থাকলেও একই ভ্যালু, একটাই স্ট্রিং। এখন এই মেমোরিটা যেহেতু ইনস্ট্যান্সের ভেতরে নাই, তাহলে এই মেমোরিটাকে অ্যাক্সেস করতে গেলে ক্লায়েন্ট উইল নট বি ইনস্ট্যান্স। এই মেমোরিটা আছে ক্লাস মেমোরি স্পেসে, সো ক্লাস নেম উইল বি দ্য ক্লায়েন্ট। তো ধরেন আমার যদি এরকম একটা মেথড থাকে শো ইনফো, যে আমার এই সবগুলো ইনফো প্রিন্ট করবে, তাহলে শো ইনফো নিড টু অ্যাক্সেস not only ইউনিনেম বাট অলসো আইডি নেম সিজিপিএ, তাহলে ওটাকে স্ট্যাটিক মেথড হইলে হবে না। কিন্তু আমি যদি শুধু ইউনিনেম প্রিন্ট করতে চাই, ধরেন আমি যদি এখানে আরেকটা বলি যে ভয়েড প্রিন্ট ইউনিনেম, এখানে আমি যদি বলি হ্যাঁ যে ধরেন কনসোলে যদি প্রিন্ট করবে সাপোজ সিস্টেম ডট, যেটা পাইথনে শুধু প্রিন্ট, এখানে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট, তাহলে এখানে প্যারামিটার কি হবে প্রিন্টের ইউনিনেম। তাহলে হু শুড বি দ্য ক্লায়েন্ট অফ প্রিন্ট ইউনিনেম, আসিফ, শফিক না রহিম? নান অফ দেম। হু শুড বি দ্য ক্লায়েন্ট? স্টুডেন্ট। কিন্তু আমাকে বলতে হবে যে এটা স্ট্যাটিক মেথড, ওকে। তো যেহেতু এটাকে বলা হলো স্ট্যাটিক মেথড, এখন তাইলে শো ইনফোর ক্লায়েন্ট হবে কিন্তু আসিফ। কিন্তু যখন আমি বলবো যে শো ইউনিনেম, তখন কিন্তু এটা কোনো স্টুডেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, স্টুডেন্ট না থাকলেও এটা থাকবে। তো তখন আমি বলবো যে স্টুডেন্ট ডট প্রিন্ট ইউনিনেম। তাহলে স্ট্যাটিক ফিল্ড স্ট্যাটিক মেথড বুঝতে পারলেন? ওকে, তাহলে আমাদের স্ট্যাটিক ফিল্ড স্ট্যাটিক মেথড মোটামুটি একটা আলোচনা হলো, ওকে। এখন আপনি বলেছেন ইউ যে অ্যারে ম্যানিপুলেটর ডট সর্ট, এটা হতেই পারে, বাট তাইলে এটাকে বলতে হবে স্ট্যাটিক, ওকে। আর যদি স্ট্যাটিক না বলেন তাহলে কি করতে হবে? যদি স্ট্যাটিক না হইতো, বারবার ডিস্টার্ব করতেছে কেন? এটা যদি স্ট্যাটিক না হতো তাহলে কি করতে হতো? তাহলে তো আর এটা লিখতে পারতাম না। সো এটা হবে ইফ সর্ট ইজ এ স্ট্যাটিক মেথড। কিন্তু ইফ ইট ইজ নট স্ট্যাটিক, তাহলে আপনি কি করতেন? না, তাইলে সর্টকে কিভাবে কল করতেন? কি করতেন? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন টু ইউ।
যে এটা যদি স্ট্যাটিক না হতো তাহলে আপনি কি করতেন? অ্যারে নাম, ক্লাসের নাম তো দেওয়া যেত না। স্ট্যাটিক মেথড না মানে there should be a instance client, not class client. এখন তো আপনি ক্লাস ক্লায়েন্ট করেছেন বিকজ এটাকে আপনি স্ট্যাটিক বলেছেন, কিন্তু সেটা না হলে ইনস্ট্যান্স, তাহলে আপনাকে একটা ইনস্ট্যান্স জেনারেট করতে হতো যে অ্যারে ম্যানিপুলেটর ওকে am equal to new array manipulator, তারপর আপনাকে বলতে হইতো am dot sort। এখন প্রশ্ন হইলো যে এই সর্ট মেথড কি অ্যারে ম্যানিপুলেটরের কোনো ফিল্ড ইউজ করতেছে? না, ওর কোনো ফিল্ড নাই অ্যাকচুয়ালি। তাইলে তো এটা স্ট্যাটিক করাই ভালো। ফিল্ড, ওই নন স্ট্যাটিক ফিল্ড থাকলে তো আসলে ওটা বেশি দরকার, ওইটাই তো নাই। তাহলে আসলে ওর এই একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করলে কিন্তু ওভারহেড তৈরি হয়। এখানে কি কি ওভারহেড হচ্ছে? মেমোরি অ্যালোকেট হচ্ছে, আবার কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হচ্ছে। তাহলে মেমোরি অ্যালোকেশন, একটা কনস্ট্রাক্টর একটা ফাংশন এক্সিকিউট করা, মেমোরি অ্যালোকেট করা, আবার এটাকে ডিঅ্যালোকেট করা, তাহলে এটা একটা ওভারহেড না? দরকারই না, আমি করব কেন? দরকার থাকলে করতাম। আমি যদি এখন এই এএম এর কোনো ফিল্ডকে ইউজ করতাম তাহলে আমাকে তো এটা ইনস্ট্যান্সিয়েট করতেই হতো, কিন্তু এইখানে সর্ট মেথড তো আসলে এএম এর কোনো ফিল্ডকে ইউজ করবে না, তাহলে ওয়াই উই নিড দ্যাট? বরং ও প্যারামিটারটাকে প্রসেস করবে। তাহলে যে মেথড শুধু এক্সটার্নাল প্যারামিটার নিয়ে কাজ করে সেই মেথড অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি স্ট্যাটিক মেথড এন্ড ইউ ক্যান সেভ unnecessary instantiation of that class. ওকে, তো এইটা কেন? তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে আমার এখানে যদি আমি একই জিনিস দুইবার রাখি তাহলে কম্পাইলার বুঝবে কি করে যে আমি কি এইটাকে এক্সিকিউট করব নাকি এটাকে এক্সিকিউট করব? তখন কি হবে? কম্পাইলারটা অ্যাম্বিগুয়াস, পুরো সিচুয়েশনটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস সিচুয়েশন। কম্পাইলার ক্যানট ডিসাইড যে হুইচ ওয়ান টু চুজ টু বিল্ড উইথ দিস কল। এই কলটার সাথে, এই শর্ট কলটার সাথে, এখানে একটা শর্ট কল হয়েছে, তাহলে এই কলটার জন্য আমি কোন বডিটাকে চুজ করব, এটাকে না এটাকে? বাইন্ড করব কোনটার সাথে? ভার্সন 1 এর সাথে না ভার্সন 2 এর সাথে? কি করে কম্পাইলার ডিসাইড করবে? দুইটাই তো ম্যাচ করে, এটাও ম্যাচ করে, প্যারামিটার কি ইন্টিজার অ্যারে, এটাও ম্যাচ করে, এটাও ম্যাচ করে, তাহলে এটা কনফিউজিং না? সো দেয়ারফর এটা বিল্ড হবে না। ওকে, এটা আপনারা ট্রাই করে দেখবেন, বিল্ড হবে না। কিন্তু যদি প্যারামিটার লিস্ট ডিফারেন্ট হয় তখন কিন্তু there is no confusion for the compiler। ধরেন এটাকে আপনি বললেন ফ্লোট অ্যারে, এখন আপনার সাম ক্লাসে একটা ফ্লোট অ্যারেও আছে। ওকে, সো লেটস সে ফ্লোট টাইপের একটা অ্যারে, ফ্লোট ARR, তাহলে ফ্লোট অ্যারেতে 4টা ফ্লোট আছে। এখন যদি আপনি এই ফ্লোট অ্যারেকেও সর্ট করতে চান, now you have to sort same method name but two different parameter list। একটা প্যারামিটার লিস্ট হচ্ছে, একটা প্যারামিটার হচ্ছে ইন্টিজার অ্যারে আর একটা প্যারামিটার হচ্ছে ফ্লোট অ্যারে। সো when you are supplying ইন্টিজার অ্যারে কোনটার সাথে ম্যাচ করবে? উপরেরটা, তখন কি উপরেরটা এক্সিকিউট করবে। when you are supplying ফ্লোট অ্যারে কোনটার সাথে ম্যাচ করবে? now it is allowed। so you can have multiple version, multiple definition of the same method, that is called method overloading। একটাই যদি বডি থাকে that's a normal load। now you are providing multiple body of the same method, same name, so you are overloading the method, that's why it's called method overloading। but it's allowed only if and only parameter list are unique। প্রত্যেকটা প্যারামিটার লিস্ট কারোটার সাথে কারোটা মিলবে না, তাহলে আপনি যখন কল করার সময় সাপ্লাই দিবেন যে কোনো একটার সাথে ম্যাচ করবে, so that will be executed। মেথডের নামটা সেম রাখছেন ফর দ্য কনভিনিয়েন্স। এখন আমি যদি
বলতাম যে এই মেথডের নাম দিতাম শর্ট ইন্টিজার, এটার নাম দিতাম শর্ট ফ্লোর, আরেকটা দিতাম শর্ট ডাবলস। তো এরকম ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে যুক্ত হতো। সেটার থেকে একটা নাম থাকাটা আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট, and it will actually give us, we will use this advantage as a tool. Okay, এটা আপনারা পরে রিয়েলাইজ করবেন যখন আমরা আরো ডেপথে ঢুকবো, আরো পলিমরফিজম নিয়ে ইনহেরিটেন্সের পরে সেগুলো যখন ইমপ্লিমেন্ট করবো তখন আপনি দেখবেন যে সেম নেম হওয়ার সুবিধাটা কোথায়। ওকে, জি, দুটেই রান করবে, ডিপেন্ডস অন যে আপনি কোনটা পাঠাচ্ছেন। আপনি যদি ইন্টিজার অ্যারে পাঠান তাহলে এইটা এক্সিকিউট হবে, আপনি যদি ফ্লোট অ্যারে পাঠান তাহলে এইটা এক্সিকিউট হবে। সো অল আর রেডি ফর ইউ, হুইচ ওয়ান ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ। তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের যে প্রজেক্ট ছিল, উই ওভারলোডেড দ্য কনস্ট্রাক্টর, আওয়ার কনস্ট্রাক্টর ওয়াজ ওভারলোডেড। তখন কথাটা বলি নাই কারণ মেথড ওভারলোডিং ওয়াজ নট ডিসকাস, কিন্তু আমরা কাজ করে ফেলছি। কিন্তু আমরা এরকম অনেক কিছু করব, বিকজ আমাদের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে লার্নিং বাই ডুইং। আমাদের অ্যাপ্রোচটা না যে ফার্স্ট উইল বিল্ড অল দ্য থিওরিজ, তারপর আমরা কোড করতে বলবো এখন আমার সব থিওরি কনসেপ্ট হয়ে গেছে কিন্তু সময় আছে আর 15 দিন সেমিস্টারে, তাহলে আসলে প্রবলেম। তো আমাকে করতে করতে শিখতে হবে। এই অ্যাপ্রোচের অ্যাডভান্টেজ হলো ইউ উইল লার্ন প্র্যাকটিক্যাল থিং ফার্স্ট, বাট কনসেপ্টে কিছু মিসিং ডট থাকবে, বাট ডোন্ট ওয়ারি, উই উইল ফিল আপ অল দোজ ডটস ইভেনচুয়ালি। ওকে, কোনোটা আগে কোনোটা পরে। তাহলে আমরা না জেনেই কিন্তু এই যে দেখেন, আমরা এখন ধরেন আমি যদি এই জিরো প্যারামিটারের কনস্ট্রাক্টর আরেকটা দেই, আমাকে ঘাড়ের মধ্যে ধরবে, এটা তো অ্যাম্বিগুয়াস, তাহলে আমি কোনটাকে এক্সিকিউট করব? বুঝেন নাই? ধরেন এটাকে আপনি জিরো দিচ্ছেন, এটাকে আমি 10 দিলাম, একটাতে বললাম যে রিয়েল ইমাজিনারি 0 হবে আর একটা বললাম 10 হবে, কিন্তু প্রবলেম হইলো যখন আমি বলবো যে C3 ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স নাম্বার উইদাউট প্যারামিটার, কোনটাকে সে এক্সিকিউট করবে? দুইটার সাথে ম্যাচ করে, এটাও 0 প্যারামিটার, এটাও 0 প্যারামিটার, অ্যাম্বিগুয়াস, এই জন্য এরর দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি যদি বলি যে না আমি একটা প্যারামিটার দিব, সো লেটস সে ইন্ট ভ্যাল, আমি বলছি যে রিয়েল ইকুয়াল টু ভ্যাল আর ইমাজিনারি ইকুয়াল টু 0, আমার ইচ্ছা। তো তাহলে আমার তিনটা অপশনই আছে এখন, and all three constructor are ready for me। নিউ করার সময় আমি যেটা ইউজ করতে চাই, তা আমি যদি কোনো প্যারামিটার না দেই তাহলে রিয়েল ইমাজিনারি 0 0 হবে। আমি ধরেন শুধু 5 দিলাম তাহলে এটা হবে 5 প্লাস 0i, আর আমি 3 আর 4 দিলাম তাহলে ওটা হবে 3 প্লাস 4i। সো কনস্ট্রাক্টর ইজ অলসো ওভারলোডেড। না, মাথায় রাখতে হবে প্যারামিটার লিস্ট হ্যাজ টু বি ইউনিক। প্যারামিটার লিস্ট ইউনিক কিভাবে হয়? টাইপ ক্যান বি ডিফারেন্ট। আবার মনে করেন যে টাইপ সেম, প্রথমটাতে ইন্টিজার ফ্লোট, পরেরটাতে ইন্টিজার ফ্লোট, কিন্তু সিকোয়েন্স আলাদা। প্রথমটাতে হচ্ছে ইন্টিজার ফার্স্ট প্যারামিটার, ফ্লোট সেকেন্ড প্যারামিটার, পরেরটাতে ফ্লোট ফার্স্ট প্যারামিটার, তাহলেও এটা ডিফারেন্ট। যে কোনো ভাবে নাম টাইপ অফ প্যারামিটার অথবা নাম্বার ক্যান ডিফার, একটাতে এক প্যারামিটার দুই, আবার নাম্বার যদি সেমও হয়, টাইপ এবং তাদের সিকোয়েন্স যে কোনো ভাবেই বা অল কম্বিনেশন ইউনিক হলেই এটা অ্যালাউড, না হলে যে আমরা দেখলাম যে এরর দেবে। কনফিউশন কম্পাইলার কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবে না। ওকে, কম্পাইলার হেটস কনফিউশন, অ্যাম্বিগুইটি। তাহলে আমরা এটা বুঝলাম। এনি কোশ্চেন? ওকে, এখন তাহলে আসেন আমাদের যেটা বাকি আছে সেটা হলো মেথড থিওরি। টাইম কয়টা পর্যন্ত? 2:30। ওকে, ফাইন, ভেরি গুড। Now, what do you mean by method theory? Anyone has younger brother? আপনাদের কারো ছোট ভাই নাই বাসায়? কারো নাই? আপনার আছে? আপনার আছে? কি নাম ছোট ভাইয়ের? নাম কি? তানভীর। তো ধরেন আপনি ইউ আর গোয়িং টু থ্রো এ পার্টি, আপনার বন্ধুদের নিয়ে আপনি একটা পার্টি দিবেন। ওকে, জম্পেশ পার্টি আপনি আয়োজন করতে যাচ্ছেন, তার জন্য আপনি আইজি ফটোগ্রাফার, ইনস্টাগ্রাম ফটোগ্রাফার। ওকে, রিলস টিলস বানাবেন। আপনি বাইরে পড়তে যাচ্ছেন, এই জন্য যাওয়ার আগে
খুব ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ডদের নিয়ে আপনি একটা বড়সড় পার্টি দিচ্ছেন আপনার বাসায়। তা আপনার ভাইয়ের নাম তানভীর বললেন না? তানভীরকে ডেকে আপনি বলতেছেন যে তানভীর, এই 500 টাকা তোমার, এটা তোমার বকশিস, তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। কি কাজ? আমার বন্ধুরা আসবে, তো তুমি ফুড কিনবা, তারপরে লিভিং রুমটাকে একটু ঝাড়ামোছা করবা, বন্ধুরা আসলে তাদেরকে একটু আপ্যায়ন করে বসাবা, আর তারপরে আবার যখন সবাই চলে আসবে খাবার সার্ভ করবা। তার মধ্যে আমি এগুলো করবো নাকি? আমার কি মান সম্মান নাই? যে 500 টাকা নাও। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন how will you give this instruction to Tanvir? So as buy food, clean room, greet friends, serve food, these are the methods of person class, for example. And Tanjim is a, আপনার ক্ষেত্রে তানভীর, so let's say Tanjim is an object, client. তাহলে আপনি যদি এরকম বলেন Tanjim dot buy food, Tanjim dot clean room, Tanjim dot greet friends, Tanjim dot serve food, তাহলে রিয়েল লাইফ এটার ইকুইভ্যালেন্ট কি হবে? জি ভাইয়া, তানজিম তুমি কালকে খাবার কিনবা, তারপরে তানজিম তুমি লিভিং রুমটা একটু পরিষ্কার করে রাখবা, তারপরে তানজিম আমার ফ্রেন্ডরা আসলে একটু তাদেরকে গ্রিট করবা, তানজিম তারপরে তাদেরকে তুমি খাবার সার্ভ করবা। তানজিম বলে তুমি কি কিছু, তোমার কি হ্যাংওভার হয়েছে, কিছু খাইছো টাইছো? বারবার 5 বার করে তানজিম তানজিম করতেছে, একবারে বলা যায় না? ইনটিউটিভ কি হবে? তানজিম তুমি কালকে খাবার কিনবা, তারপরে এটা একটু রুমটা গুছায় রাখবা, তারপর বন্ধুরা আসলে গ্রিট করবে, পরে সবাই আসলে খাবার সার্ভ করে দিবা। সো ইউ আর গিভিং দ্য ইনস্ট্রাকশন at a time as a chain, one after another. তো তাহলে this is without chain. Method calls without chain. Okay. The methods are called, okay, without chaining the methods are called. আর এটা হচ্ছে method calls after, okay, chain. এই যে Tanjim dot buy food dot clean room dot greet friends dot serve food. এইটা হলো মেথড চেইনিং। মেথড চেইনিং আপনার উঠতে বসতে ডানে বামে ইউজ হয়, আপনিও করবেন। এখন হয়তো বুঝতেছেন না কোথায় করব, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট আপনারও অনেক জায়গাতে করতে হবে। উঠতে বসতে ডানে বামে যে হয় তার উদাহরণ আমি আপনাকে এখনই লাইভ দিচ্ছি। ধরেন আমাদের যে মেইন অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস FXML লোডার, এটা একটা ক্লাস না? আচ্ছা, এটা কোন লাইব্রেরি ক্লাস? FX লাইব্রেরি ক্লাস। তাহলে এটার কোড যদি আমরা দেখি, কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলে লাইব্রেরি ক্লাসের কোড ওপেন হবে। এই যে FXML লোডার ক্লাস, ঠিক আছে? এখানে এখন আপনি যদি যান, এই যে এখানে দেখেন, এখানে মেথড চেইন হচ্ছে। তাহলে কি মেথড চেইন হইল বলতে পারবেন? এখানে মেথড চেইনটা কিভাবে হলো? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার FXML লোডারের ভিতরে যে লোকেশনটা আছে না, দ্যাট ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ টু এক্সটার্নাল ফর্ম মেথড। তাহলে এই মেথডের ক্লায়েন্ট কে? লোকেশন। এখন এটার পরে আপনি আরেকটা মেথডকে চেইন করছেন, ইকুয়ালস, মানে এটা হচ্ছে বাই ফুড, এটা হচ্ছে ক্লিন রুম। ক্লিন রুম হ্যাজ এ প্যারামিটার। তো তাহলে এখানে দুইটা মেথড চেইন হয়েছে। টু এক্সটার্নাল ফর্ম ওয়াজ চেইনড উইথ ইকুয়ালস। মেথড চেইনিং এর একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। মেথড চেইন ইজ অ্যালাউড as long as, দেখেন এখানে দেখেন আমরা যে বললাম Tanjim dot buy food, programmer explicitly supplied the client for buy food. Who is the client? Tanjim. But who is the client of clean room? এটার ক্লায়েন্ট কে? হ্যাঁ, সেটা তো আপনি লজিক্যালি বলতেছেন, কিন্তু এখানে তো স্পেসিফাই করা নাই কিছু। এটা যেমন স্পেসিফাই করা আছে Tanjim dot buy food,
কিন্তু এখানে তো কোনো ক্লায়েন্ট নাই, এখানে আছে একটা মেথড কল বাম পাশে। মেথড কলের পরেই আবার মেথড কল, তারপরেই আবার মেথড কল, কিন্তু ক্লায়েন্ট তো দেওয়া নাই। তাহলে মেথড চেইনিং এর ক্ষেত্রে এই প্রিভিয়াস কল যেটা রিটার্ন করবে, দ্যাট উইল বি দ্য ক্লায়েন্ট অফ দ্য নেক্সট কল। ওকে, তাহলে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কোত্থেকে আসবে? বাই ফুড যেটা রিটার্ন করবে সেটাই ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হবে, আর ক্লিন লিভিং রুম যেটা রিটার্ন করবে সেটাই গ্রিট ফ্রেন্ডের ক্লায়েন্ট হবে। গ্রিট মাই ফ্রেন্ড যেটা রিটার্ন করবে সেটাই সার্ভ ফুডের ক্লায়েন্ট হবে। সো ইউ ক্যান চেইন টু মেথডস as long as previous call of the chain supply the client for the next call. Only for the first call you can specify the client of the chain. কিন্তু সাবসিকুয়েন্ট কলের ক্লায়েন্টগুলো একটার পর একটা আগের কলগুলো থেকে আসতে থাকবে। সেটা যদি পসিবল না হয় দেন ইউ ক্যানট চেইন। তাহলে এখানে কার সাথে কার চেইন হচ্ছে? এটার ক্লায়েন্ট কে? এটার ক্লায়েন্ট কার হওয়া উচিত? কার ক্লায়েন্ট হওয়া উচিত? তাহলে বাই ফুড শুড রিটার্ন হোয়াট? তাহলে বাই ফুডের রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? পারসন। তানজিম তো একটা পারসন, ক্লাসের অবজেক্ট সাপোজ। তাহলে তানজিম যদি পারসন ক্লাসের অবজেক্ট হয় তাহলে বাই ফুডের রিটার্ন টাইপ হবে পারসন, আর রিটার্ন স্টেটমেন্টে কি হবে? রিটার্ন হোয়াট? হু ইজ তানজিম ফর বাই ফুড? ক্লায়েন্ট। তাহলে রিটার্ন দিস। ঠিক আছে, রিটার্ন দিস। দিস রিপ্রেজেন্ট ক্লায়েন্ট। At the moment whoever is the client, this represent that. ওই জন্য আমরা বলি this dot id equal to, আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার অ্যাডিশনের সময় কি করেছিলাম? টেম কি ক্লায়েন্ট ছিল অ্যাড মেথডের, না c1 ক্লায়েন্ট ছিল? তাহলে আমরা কি this টেম ডট আইডি কিন্তু বলেছি, this dot id বলি নাই। টেম ডট আইডি ইকুয়াল টু c1 ছিল ক্লায়েন্ট, ওইটা বলেছি this dot id প্লাস c dot id। c ছিল c2 প্যারামিটার, তাহলে টেম ডট আইডি ইকুয়াল টু ক্লায়েন্টের আইডি দিস ডট আইডি প্লাস প্যারামিটারের ডট আইডি সি ডট আইডি। তো এইখানে বাই ফুড শুড রিটার্ন দ্য ক্লায়েন্ট ইটসেলফ, তাহলে বাই ফুডের রিটার্ন টাইপ হবে পারসন and it will return the this. That means the Tanjim itself will be returned and become the client for clean living room. তাহলে এই তিনটা মেথডেরই রিটার্ন টাইপ শুড বি পারসন। এটা রিটার্ন টাইপ ভয়েড হলেও সমস্যা নাই, কারণ ওর পরে আর কোনো কল নাই, কিন্তু দিয়ে রাখাটাই ভালো। এই স্টেটমেন্টে নাই, অন্য কোনো স্টেটমেন্টে ভবিষ্যতে আসতে পারে, সো দিয়ে রাখাটা সেফ। ওকে, তাহলে মেথড চেইনিং বুঝলাম। এখন এটাকে আমরা টেস্ট করি। তো আমাদের সময় আছে 8 মিনিট, 8 মিনিটে হয়ে যাবে। আমাদের যে এফএক্সএমএলটা ছিল, এই এফএক্সএমএল এ আচ্ছা আমি আপনাদের রান করে দেখাই সেকশন 2 তে যেটা করা হয়েছে কালকে, যেহেতু সময় কম এই জন্য বলছি। তাহলে আপনাদের কাজ কিন্তু ওটা এই যে এটা, ওকে, এটাকে রিনেম করা হয়। তাই এটাকে যদি আমি রান করি, এটার ভিডিওটা পুরোটা আছে, গতকালকের থাম্বনেইলে দেখবেন। কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে আমরা আপডেট করেছি। ওকে, দেখেন কি কি হচ্ছে এখানে বলেন তো, আপনারা যেটা করছেন তার সাথে এর পার্থক্য কি? এখানে তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বার ইনভলভ, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। আচ্ছা এটা থার্ড হবে, ওকে, এটা থার্ড হবে, ঠিক করে দিচ্ছি। তাহলে এটা কি হবে? এটা হবে থার্ড।
এই চেঞ্জটার এফেক্ট আমি কি করলে পাবো? আমাকে সেভ করে নতুন করে আপডেট কন্ট্রোলার করতে হবে, নাহলে কিন্তু এই চেঞ্জটা এফেক্টিভ হবে না। ওকে, সো সেভ ইট, কন্ট্রোল এস, সেভ হয়ে গেছে। এখন আমাকে গিয়ে কি করতে হবে? আপডেট কন্ট্রোলার ফ্রম এফএক্সএমএল, ওই যে প্লাগইন লাগবে, করছেন না? হ্যাঁ, এখন এটা কাজ করবে। সো এই যে, তো ধরেন আমি এখানে দিলাম 1 2 3 4 5 6। আপনাদের ওখানে কি ছিল? অ্যাড সাবট্রাক্ট দুইটা বাটন ছিল, এখানে কি? ড্রপ ডাউন লিস্ট, অ্যাড সাবট্রাক্ট শো। তাহলে আপনি কি করতে চান? শো করতে চান? তা ধরেন যদি শো করতে চাই, মানে যে কাজ করবেন তার জন্য এক্সিকিউট অপারেশন, একটাই বাটন। তো ধরেন আমি বললাম শো, তাহলে সে এই C1 C2 C3 আর রেজাল্ট, অ্যাডিশন সাবট্রাক্ট রেজাল্ট রাখার জন্য আরেকটা লাগবে C4। তো C4 তো আমার অ্যাডিশন হয় নাই, অ্যাডিশন সাবট্রাকশন না করেই তো আমি শো করতেছি, তাহলে C4 উইল বি ওই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরে 0 0 করা আছে। তাহলে যে দেখেন 1 + 2i 3 + 4i 5 + 6i 0 + 0i। এখন আমি যদি বলি অ্যাড, এখন ক্লিক করলে কি হবে? কি রেজাল্টে কি দেখা যাবে? চারটাই দেখাবে, মানে C1 C2 C3 C4 চারটাই দেখাবে, কিন্তু আসলে সে দেখাবে না। সে বলবে যে উপস, ফর অ্যাডিশন সিলেক্ট অ্যাট লিস্ট 2 কমপ্লেক্স নাম্বার। আমি কি দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার যোগ করতে চাই নাকি তিনটাই করতে চাই? কোন দুইটা করতে চাই? C1 C3 নাকি C2 C3 নাকি C1 + C2 + C3? C1 + C2 + C3 করলে মেথড চেইন হবে। C1 ডট অ্যাড প্যারামিটার C2 ডট অ্যাড প্যারামিটার C3, C4 ইকুয়াল টু, তাহলে C1 ডট অ্যাড যদি হয় ওটার ক্লায়েন্ট কে? না, মানে এটাকে যদি আমি এখানে লিখি যে C4 ইকুয়াল টু, এই স্ক্র্যাচ প্যাড এমনি খুলে দেখলে বুঝবেন না কিছু, মাথা মুখে, এটা ভিডিওর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। ওকে, C1 প্লাস C2 প্লাস C3 এই এফেক্টটা আপনি পেতে চান, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এটা হচ্ছে আপনার মানে বোঝার জন্য। সো হোয়াট উইল ডু? হ্যাঁ, প্লাস, হ্যাঁ, এটা তো আর কোড না, এটা জাস্ট মানে আমি এই এফেক্টটা পেতে চাই। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? C4 ইকুয়াল টু C1 ডট অ্যাড প্যারামিটার কি হবে? তাহলে এখানে ক্লায়েন্ট কে? এই অ্যাড মেথড কি করবে? অ্যাড করে কিসের মধ্যে রাখবে রেজাল্ট? টেম। আপনি রিটার্ন করেন কি? টেম। এখন এই টেম কি হবে? এইটুকুই যদি হয়ে যায় C4 এ চলে যাবে, কিন্তু আপনি যদি চেইন করেন তখন ওইটা আবার পরের কলের ক্লায়েন্ট হবে। তাহলে টেম্প ডট অ্যাড, আসলে বিষয়টা টেম্প ডট অ্যাড, তাহলে টেম্প এখন কার সাথে অ্যাড হবে? তাহলে এই প্রথম অ্যাড একটা টেম্প রিটার্ন করবে, সেইটা সেকেন্ড অ্যাডের ক্লায়েন্ট, আবার সেকেন্ড অ্যাড তার আবার একটা নিজস্ব টেম্প রিটার্ন করবে, হুইচ উইল বি দ্য আলটিমেট সাম। তাহলে এখানে একটা টেম্প তৈরি হবে ভেতরে, আবার এখানেও একটা টেম্প তৈরি হবে, নাম এক হলেও দুইটার মেমোরি আলাদা, দুটো আলাদা অবজেক্ট। তাহলে এই টেম্পটা রিপ্রেজেন্ট করবে C1 প্লাস C2, আর সেইটার সাথে যখন C3 অ্যাড হবে তাহলে ওটার যে টেম্প সেটা এফেক্টিভলি C1 প্লাস C2। তাহলে এই স্টেটমেন্টটা কল হবে যখন আমি তিনটা চেক বক্স সিলেক্ট করব, আর যখন দুইটা সিলেক্ট করব তখন আমাকে চেক করতে হবে কোন দুইটা চেক বক্স, অ্যাকর্ডিংলি C1 প্লাস C1 ডট অ্যাড অথবা C2 ডট অ্যাড অথবা C3 ডট অ্যাড প্যারামিটারে, মানে যে দুইটা সিলেক্ট হবে তার একটা ক্লায়েন্ট হবে আর একটা প্যারামিটার হবে, উইদাউট চেইন, সিঙ্গেল কল। কিন্তু যখন আমি তিনটাই সিলেক্ট করবো তখন চেইন হয়ে যাচ্ছে। আমার অ্যাড মেথডে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না, কারণ অ্যাড মেথড অলরেডি টেম্প রিটার্ন করে।
which is a complex number, so it qualifies to be a client for the next call of the add. Can added client should be a complex number. So previous call is also add, next call also add, and previous call যদি integer return করতো তাহলে কিন্তু করা যেত না, যেহেতু previous call complex number return করে, so I can change it without changing anything in my code. Complex number কোডে কোনো চেঞ্জ হবে না, কিন্তু কন্ট্রোলার ক্লাসটা এখন ইন্টারেস্টিং বিকজ অফ অল দোজ পারমুটেশন কম্বিনেশন। ওকে, তো তাহলে আমরা যদি রান করি তাহলে ওখানে কি বলতেছে, এটা ক্লোজ করে দিই, দুইবার এক্সিকিউট, তাহলে কিন্তু আমাকে বলতেছে অ্যাট লিস্ট দুইটা। তো ধরুন আমি যদি এই দুইটা যদি নেই, ফার্স্ট আর থার্ড, এখন যদি অ্যাড করি তাহলে কি দেখাবে এখানে বলেন? 1 + 2i, 3 + 4i, 5 + 6i, আর রেজাল্টেন্ট কমপ্লেক্স নাম্বার কি দেখাবে? 6 প্লাস কি বলতেছে? কিন্তু আমি যদি চেঞ্জ করে দিই ওয়ার্ড দিই তাহলে কি দেখাবে? কোন একটা গ্লিচ আছে, দেখতে হবে আর কি। ও এটা আচ্ছা, শো করতে হবে। তো অ্যাড করলে তো এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকতেছে, অ্যাড করলে কিন্তু এটা রিফ্রেশ হচ্ছে না, শো করতে হবে। প্রোগ্রাম ঠিক আছে, আমি মানে জাস্ট ভাবছিলাম যে অ্যাড করলেই রেজাল্ট দেখাবে, না, শো করতে হবে। ওকে, এখন যদি আমি সাবট্রাক্ট করি তিনটাকেই, তাহলে এটা ক্লিক করলে কি হবে? সাবট্রাক্টেড। আমি এখানে একটা অ্যালার্ট দিতে পারতাম যে সাবট্রাকশন ডান, তাহলে আর একটু সুন্দর হতো। ওকে, একটা পপ আপ দিতে পারতাম সাবট্রাকশন অ্যাডিশন ডান, তাইলে ইউজার একটু বুঝতে পারতো যে এখন শো করতে হবে। ওকে, যাই হোক, তো এখন যদি আমি শো করি কি দেখাবে? হ্যাঁ, রেজাল্ট কি হবে? এটা 1 - 3 - 5 which is -7, আর এদিকে 2 - 4 - 6 -7 - 8i। ওকে, -7 - 8, ঠিক আছে। এখন এই যে এখানে আমরা কিভাবে আইটেমগুলো অ্যাড করব এগুলো তো আপনাদের দেখানো হয় নাই, এটা জাস্ট একটু ডেমো দিয়ে রাখলাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা দেখবো, আর আপনারা ভিডিওটা দেখে আসলে সময় লাগবে না, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে গতকালকে ছিল সেকশন, আই থিঙ্ক এটা কোন সেকশনে দেওয়া হয়েছে, থাম্বনেল দেখেন, হোয়াটসঅ্যাপে থাম্বনেল দেখেন, যে কমপ্লেক্স নাম্বার উইথ চেক বক্স অ্যান্ড কম্বো বক্স, ঠিক আছে। তাহলে উইথ দ্যাট নোট আমরা আজকে শেষ করছি।